गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम एक नया पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। यह पाठ गद्य खंड का एक पाठ है। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित धूल नामक पाठ के कुछ भाग आज हम पढ़ेंगे। रामविलास शर्मा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने धूल की महिमा और महात्म्य का वर्णन किया है। देन ऑल ऑफ यू टेक योर टेक्स्ट एंड टेक पेज नंबर 7। पाठ का नाम है धूल। धूल मीन्स डस्ट। देखिए, हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। हिंदी कविता की एक पंक्ति है यह, जिसके कारण ധൂളി ഭരെ ഹീരെ कहलाए। പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയിലെ ഒരു വരിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണിത്. जिसके कारण धूളി ഭരെ ഹീരെ कहलाए। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ आँखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे। हीरा मीन्स डायमंड എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു നോക്കിയേ. हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ मीन्स ब्यूटिफाई और आँखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ. आँखों में चकाचौंध मीन्स കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്ക്. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? आँखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे. तो हीरे के प्रेमी उसे साफ सुथरा खरादा हुआ और आँखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे. हीरा तो बहुमूल्य और कीमती പദാർത്ഥ है. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ, ഹീര എന്ന് പറയുന്നത്, ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുവാണ്. परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयनतारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूले भरा ही अच्छा लगता है. परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयनतारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूले भरा ही अच्छा लगता है. लेकिन हीरे से भी कीमती चीज़ का वर्णन इस पंक्ति में किया है. कीमती चीज़ നയൻതാരെ का जिक्र. നയൻതാര, ഇവിടെ നയൻതാര എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെയെന്നറിയാവോ? ആംഖോं के तारे. ആംഖോं के तारे മീൻസ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? നയൻതാരെ का जिक्र इस पंक्ति में किया है. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഹീര എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വഹ ധൂളി ഫരാഫി അച്ഛ ലഗ്താ ഹെ. കണ്ടോ, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടമാണ്? ധൂളി ഫരാഫി അച്ഛ ലഗ്താ ഹെ. जिसका बचपन गाँव के गलियारे की धूल में बीता हो वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता. जिसका बचपन गाँव के गलियारे की धूल में बीता हो. जिस व्यक्ति का बचपन गाँव के गलियारे की धूल में, गाँव मीन्स विलेज, अरे गाँव के गलियारे की धूल में बीता हो. गलियारा मीन्स कॉरिडोर की धूल में बीता हो. वही इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ധൂൾ കെ ബിന, പൊടി എന്താ മണ്ണ് വരളാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. കിസി ശിശുക്കി കൽപ്പന കർ ഹി നഹി സക്ത എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ സമയം എവിടെയാണ് കളിക്കുന്നത്? മണ്ണിനകത്താണ് കളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है वही धूल शिशु के मुँह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है. फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है. फूल के ऊपर जो रेणु मीन्स धूल, उसका श्रृंगार बनती है. श्रृंगार मीन्स सजावट. वही धूल शिशु के मुँह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है. वही धूल, वही मिट्टी शिशु के मुँह पर ही, शिशु के കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എന്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു? उसकी सहज पार्थिवता मीन्स मिट्टी संबंधी वस्तु को निखार देती है. आफिजादा वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बालकृष्ण के मुँह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई. ആഫിജാത വർഗ് മീൻസ് കുലീന വർഗ്, അതായത് പണക്കാരായിട്ടുള്ള വർഗ്ഗ, ധനിയ ലോകമിനെ क्या किया? പ്രസാധൻ സാമഗ്രി മീൻസ് ശൃംഗാർ की സാമഗ്രി, അതായത് മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ, ഒരുങ്ങാനുള്ള സാധനങ്ങൾ. बड़े बड़े आविष्कार किए हैं. श्रृंगार सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं.
लेकिन बालकृष्ण के मुँह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई. ഇവിടെ എന്താ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. लेकिन बालकृष्ण के मुँह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सफ़ेद सामग्री क्या धूल नहीं हो गई है. बालकृष्ण के मुँह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली मीन्स എന്താന്ന് നോക്കിയേ. शाम के समय जंगल से लौटते हुए गायों के खुर से उड़ती हुई धूल. शाम के समय जंगल से लौटते हुए गायों के खुर से उड़ती धूൾ. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പശുക്കളെയൊക്കെ മേയാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് പശുക്കളുടെ കുതിനെന്താ കുളമ്പൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുന്ന പൊടിക്കാണെന്ത് പറയുന്നത് ഗോധൂളി. കണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള ധൂളിയാണ് ആരുടെ മുഖത്ത് പറ്റിയിരിക്കുന്നത്? ബാലകൃഷ്ണൻ, അതായത് കൊച്ചു കൃഷ്ണൻ്റെ മുഖത്ത് പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ധൂളിയാണ് എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ അത് അങ്ങനെയുള്ള ധൂളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആഭിജാത വർഗ്ഗക്കെ പ്രസാധന സാമഗ്രി, അതായത് ധനിക വർഗ്ഗ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രസാധന സാമഗ്രിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ മുഖത്ത് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗോധൂളിയാണ് ഏറ്റവും മെച്ചമായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? വഹ് സഫീ സാമഗ്രി ക്യാ ധൂൾ നഹി ഹോഗി. മറ്റുള്ള സാമഗ്രികളല്ല, ആഭിജാത വർഗ്ഗ അതായത് കുലീന വർഗ്ഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? വെറും ഉപയോഗശൂന്യമാണ്, ബേക്കാറാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. हमारी सफ़ेदा इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है. हमारी सफ़ेदा मीन्स शहर के लोग, അതായത് പട്ടണങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്താണ്? इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है. इस धूल के संसर्ग मीन्स संपर्क से बचना चाहती है. वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है. वह गाँव में नहीं शहर में रहने वाले लोग आसमान में अपना घर बनाना चाहते हैं. इसलिए शिशु फोलानाद से कहती है धूल में मत खेलो. इसलिए शिशु फोलानाद से कहती है. शिशु फोलानाद मीन्स बच्चों से, अपनी बच्चों से कहती है कि धूल में मत खेलो. അതായത് അമ്മമാർ, അതായത് പട്ടണങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് എന്താ പറയുന്നത്? ധൂൾ മേ മത് ഖേലോ, പൊടിയിലൊന്നും കളിക്കരുത്. ഫോലാനാഥ് के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे. കണ്ടോ, അങ്ങനെ മണ്ണിലും പൊടിയിലും ഒക്കെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താണ്? സൗന്ദര്യമെല്ലാം നഷ്ടമായി പോകുമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? പട്ടണങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ, പട്ടണങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയും. जिसने लिखा था धन्य धन्य वे है नर मैले जो करत काद कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकाने की. उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था. यहाँ जिसने लिखा था, यहाँ किसी कवि की कविता की पंक्ति है. धन्य धन्य वे है नर मैले जो करत गाद कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकाने की. धन्य धन्य वे है नर, वो नर धन्य है. മൈലേ ജോ കറുത്ത കാത്ത് കനിയ മീൻസ് ഗോദ് ലഗായ്, അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ. മൈലേ ജോ കറുത്ത കാത്ത്, അതായത് മണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് മടിയിലിരുത്തുന്ന മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാന്ന് പറഞ്ഞത്? വോ നർ ധന്യ ഹേ. ധൂരി ഐസേ ലരിക്കൻ की. लरिकन मीन्स धूल भरे बच्चे. उसने भी मानो धूल भरे ही का महत्व कम करने में कुछ उड़ा न रखा था. धन्य धन्य में ही उसने बड़पन को विज्ञापित किया. इस पंक्ति में कवि ने धन्य धन्य में ही उसने बड़पन मीन्स ग्रेटनेस, बड़पन को विज्ञापित किया. विज्ञापित करना मीन्स सूचित करना. फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी. मैले शब्द से अपनी हीन भावना मीन्स അപകർഷതാബോധം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഹീന ഭാവന भी व्यंजित किया. व्यंजित करना मीन्स प्रकट करना. और अंत में ऐसे लरिकान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया. अंत में ऐसा लरिकान कहकर, भेद बुद्धि मीन्स डिस्क्रिमिनेशन, इसका भी परिचय भी दे दिया. वह हीरों का प्रेमी है, धूले भरे हीरों का नहीं है. शिशु फोलानाद के संसर्ग तो मैले जो करतगाद की नौबत आई. अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगी. शिशु फोलानाद के संसर्ग तो मैले जो करतगाद की नौबत मीन्स हालत अवस्था, नौबत आई. അഖാഡെ കി മിട്ടി മേ സനി ഹുയി ദേഹ് സേ. അഖാഡെ മീൻസ് നമ്മൾ കുസ്തി പിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അഖാഡ, അതായത് ഗോദ. ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അഖാഡ മീൻസ് ഗോദ. അഖാഡെ കി മിട്ടി മേ സനി ഹുയി ദേഹ് സേ
वहाँ की मिट्टी में ഗോതയിലെ മണ്ണിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ. वहाँ की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगी. उबकाई मीन्स उल्टी. उबकाई में आने लगे. जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है. जो बचपन में धूल से खेला है, जो व्यक्ति बचपन में धूल में खेला है, वह जवानी മീൻസ് എന്താ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ യൗവനാവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അഖാഡേക്ക് മിട്ടി മേ സനിനെ സെ കൈസെ വഞ്ചിത് രഹ സക്താ ഹേ. വഞ്ചിത് മീൻസ് രഹിത്, തന്നെ കളിക്കാതിരിക്കുകയുണ്ടോ. അഖാഡേക്ക് മിട്ടി മേ സനിനെ സെ കൈസെ വഞ്ചിത് രഹ സക്താ ഹേ. രഹത്താ ഹേ തോ ഉസ്കാ ദുർഭാഗ്യ ഹേ ഔർ ക്യാ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവരുടെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഉസ്കാ ദുർഭാഗ്യ ഹേ, ഉസ്കാ ദുർഭാഗ്യ ഹേ ഔർ ക്യാ. यह साधारण धूल नहीं है वरन तेल और मट्टे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है. यह साधारण धूल नहीं है. हम अखाड़े के धूल के बारे में बताए हैं. അഖാഡയിലെ ധൂൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. സാധാരണ ധൂൾ नहीं है बल्कि तेल और मट्टे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് तेल और मट्टे से. मट्टे मीन्स बट्टा. तेल और मट्टे से सिंचाई हुई, सिंचाई मीन्स पकाई हुई मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है. जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है मीन्स പൂജനീയ മിട്ടി. നമുക്ക് ആദരിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള മിട്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ മിട്ടി, അഖാഡേക്ക് മിട്ടി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഫയൽമാന്മാരൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് പോരാടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പൊക്കെ ഇവിടെ വീഴുന്നുണ്ട്, ആ മണ്ണിൽ വീഴുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള മിട്ടി എന്താണെന്ന് പൂജനീയാണെന്ന് പറയുന്നത്. तो यह जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है. संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, ऐसा सुख इस मिट्टी में खेलने के सुख दुर्लभ है. पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो. उसकी मांसपेशियाँ फूल उठती है, आराम से वह हरा होता है. अखाड़ा में निर्द्वंद चारों खाने चित्त लेकर अपने को विश्व विजयी लगाता है. पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है. पसीने से तर बदन पर, पसीന മീൻസ് എന്താ, വേർപ്പുകൊണ്ട്. തർ മീൻസ് എന്താ, നനയുക. തർ ബദൻ പർ, ബദൻ മീൻസ് എന്താ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. ബദൻ പർ മിട്ടി ഐസെ ഫിസൽത്തി ഹേ. ഫിസൽന മീൻസ് എന്താ, വഴുതി പോവുക. മിട്ടി ഐസെ ഫിസൽത്തി ഹേ ജൈസി ആത്മീ കുവാം ഖോദുക്കർ നികലാഹോ. ഉണ്ടോ, ഒരു കിണറൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് ഒരാൾ കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അയാളുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് പറ്റിയിരിക്കും? മണ്ണ് പറ്റിയിരിക്കും. ഉസ്കി മാംസപേശിയാ ഫൂലുട്ടി ഹേ, आराम से वह हरा होता है. अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित्त लेकर. अखाड़े मीन्स ഗോതയിൽ. നിർദ്വന്ദ് മീൻസ് ജിസ്ക കോയി വിരോധി ന ഹോ. എന്ന് വെച്ചാൽ എതിരിടാൻ ആളുകളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനാണെന്ന് പറയുന്നത്. നിർദ്വന്ദ്, എതിരാളികളൊന്നും ഇല്ലാതെ. ചാരോം ഖാനെ ചിത്ത് ലേഡ്കർ അപ്പനെക്കോ വിശ്വവിജയി ലഗാത്താ ഹെ. ഉണ്ടോ, തന്നെ എന്തായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്? വിശ്വവിജയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എതിരിടാൻ ആരില്ല, എതിർപക്ഷത്ത് ആരുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്? വിശ്വവിജയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. मिट्टी उसके शरीर को बनाती है क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है. മിട്ടി ഉസ്കെ ശരീർ കോ ബനാത്തി ഹെ. നമ്മുടെ ശരീരമെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? മണ്ണുകൊണ്ട് അല്ലേ. മിട്ടി ഉസ്കെ ശരീർ കോ ബനാത്തി ഹെ ക്യോങ്കി ശരീർ ഫി തോ മിട്ടി കാ ഹി ബനാ ഹുവാ ഹെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താ, മനുഷ്യൻ എന്താണ്, മണ്ണാണ്. ലാസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്ന പറയുന്നത്, മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്ന പറയുന്ന വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. മിട്ടി ഉസ്കെ ശരീർ കോ ബനാത്തി ഹെ. പഞ്ചതത്വങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? മണ്ണ്. മിട്ടി ഉസ്കെ ശരീർ കോ ബനാത്തി ഹെ ക്യോങ്കി ശരീർ ഫി തോ മിട്ടി കാ ഹി ബനാ हुआ है. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. सब यह पाठ ध्यान से पढ़िए. धन्यवाद.